সেবক করোনেশন ব্রিজের সামনে দিয়ে এই 10 নম্বর জাতীয় সড়কটি চলে যাবে কালিম্পং, সিকিম, গ্যাংটক। আজ আমরা ফেরার সময় এই রাস্তা দিয়েই ফিরে আসব। কোনো এক অচেনা অজানা পথ জুড়ে যাবে এই 10 নম্বর জাতীয় সড়কের সাথে, সেই রাস্তা ধরে। আর এখন এগোচ্ছি করোনেশন ব্রিজের উপর দিয়ে। এরপর সোজা চলে যাব বাগরাকোট। তারপর বাগরাকোট থেকে বর্তমানে পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ লুপ ব্রিজ। সেই লুপ ব্রিজ পেরিয়ে নতুন রাস্তা ধরে আসতে একটা গোটা পাহাড়ের চারপাশে আজ আমরা ঘুরে আসব। সেই নতুন অচেনা অজানা রাস্তা ধরে নতুন সব কিছু দেখার কৌতূহল নিয়ে চলুন তবে এগোনো যাক। লুপ ব্রিজ পার হয়ে একেবারে একটি নতুন রাস্তা ধরে আমরা এগোতে থাকলাম। এদিকে পাহাড়টা আবার পাথুরে পাহাড়। It's rocky. They need to blast with the dynamite. After blasting the rocky mountain, they are constructing it. রাস্তাটা তো ফাইন রে, দেখ। We're going to China now. কি সুন্দর রাস্তা। Yes, enjoying the new road. Roads are very dangerously hanging on the hilly slopes, but I think in rainy seasons it will be a little bit unliable. My goodness. So these huge constructions after blasting all those mountain slopes, the entire slopes was fast, they made it flat, cracking boulders, stones, and made the road. It's really very difficult. Just vehicles already started flying through this road. Connects to Lava, connects to Kalimpong and Gangtok as well. And through Gangtok you can go to China. That is why it's called popularly China Road. China Link. These very vulnerable loose materials. It needs regular maintenance. Otherwise, very difficult to keep this thing usable for the long run. Anyway, it's a good initiative, but it all depends on the continuous and regular monitoring and maintenance by the Department of Roads, PWD Construction. Yes, the daily necessary. The LPG supplies are also there. Undisturbed and continuous supply of the kitchen stuff on this part of the hill. The blue sea, my goodness. Entire hill they have blasted, demolished and constructed. My goodness. Dangerously they have made this. There is a tourist spot. Viewpoint is there. The hill goes down. You go down, then you and now has the destination of next. তারপরে কি এদিক দিয়ে আসতে পারবো না? No, we'll enter through the Kalijara Hydel project, and through that Hydel project we'll join to Kalijara and Shibok. ওরে বাবা। Enter hill, you'll give a total round. It's a beautiful resting journey ahead, waiting for us. Let's see how far we can cover it up. Curves and bends. My goodness. Selfie लेने का उतर के ना पानपुर दरती नहीं. Enjoy the beauty of Darjeeling Hills. Oh, this is quite risky. This construction is very vulnerable. You see this wording? Lava 53, Kalimpong 54, and Gangtok 156. এটা হচ্ছে ইয়ালবং জায়গাটার নাম। One more bridge they have constructed. ওইখানে যে কি হচ্ছে, ওখানে একটা ব্রিজের মতো। Another loop.
ও আরেকটা লুপ হচ্ছে না? The road is under construction, it's still not made. ওই যে উপরে আরেকটা লুপের কাজ হচ্ছে। Rocky mountain is better for longevity. But these loose soils are very dangerous. They end up pitch road now, rough road. No pitch there. We are the only vehicle heading this way. এই এরিয়াটা কেমন না? No movement zone. হ্যাঁ? No movement zone. Work is under process. পাথরগুলো কেমন সাদা সাদা না? This is pitch. Oh, she sees this one. Above. Another roof. হোমস্টে হয়েছে ভ্যালি ভিউ হোমস্টে চুইখিম 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 this is the what I think. But this side though we cannot go in, this is under construction I think. Over here something has was. আমরা পৌঁছে গেলাম চুইখিম গ্রামে। এই চুইখিম গ্রাম যে আর কিছুদিনের মধ্যেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিলেজ হয়ে উঠতে চলেছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ এই চুইখিম থেকেই একটি নতুন রাস্তা চলে যাচ্ছে সিকিমের দিকে। এই নতুন রাস্তাটি কানেক্ট হচ্ছে সিকিমের দিকে। আরেকটি লুপ পুল হচ্ছে আর আমরা এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাব পানবুদারা হয়ে কালীঝোড়া। পানবুদারা ভৈরব কালীঝাড়া, পানবুদারা ভৈরব কালীঝাড়া। হ্যাঁ হ্যাঁ লো লো একটুখানি দাঁড়ান। ও কি হচ্ছে এখানে? ওদের নিয়ম কিছু আছে। যেহেতু ওখানে একটা রিচুয়ালস হচ্ছে সেজন্য আমাদের একটু টাইম লাগবে এদিকে আসতে। এখানে এই দিক দিয়ে গাড়ি আসতে ওরা দিচ্ছে না, ওদের কি রিচুয়ালস আছে, যার জন্য আমার একটু এই চুইখিম ভিলেজটা কিন্তু দেখে নেওয়া হচ্ছে। এখানে একটা আলিশা হোমস্টে দেখতে পাচ্ছি, আলিশা হোমস্টে চুইখিম কালিম্পং, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। আজকে আমার চুইখিম ভিলেজটা দেখার সুযোগ হয়েছে। এখানে দু একটি হোমস্টে দেখতে পেলাম আর একদম রাস্তার সাইডে যেটি পেলাম ওটা এই যে এটা আলিশা হোমস্টে, ছোট্ট একটা ভিলেজ। ও जो हाँ हाँ वही जाएगा ना? अच्छा वो कहाँ जाएगा? वो रास्ता काली ये रास्ता जाएगा वो डायरेक्ट नाथुला को। ओ अच्छा अच्छा हाँ 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 नाथुला ना। और वो जगह का नाम क्या है? वो एकदम टॉप ऑफ माउंटेन वही जगह हाँ नबगांव बोलता है। क्या? नबगांव नबगांव। उधर तक गाड़ी जाने देते हैं? मेन रास्ता से पानबुदारा। हाँ ये रास्ता। और क्या क्या जगह पड़ेगा इधर पानबुदारा? 5 किलोमीटर नीचे नदी है। हाँ। लेस नदी। लीज अच्छा लेस नदी पार करके हाँ कम्बल बस्ती माकुम बस्ती होके हाँ पानबुदारा। पानबुदारा होके फिर कालीझोड़ा जा सकते हैं ना? वो फिर कनेक्शन हो जाएगा सेवक में। दूर है ना? बहुत दूर, इससे दूर है। बहुत दूरी होगा।
2-2.5 घंटा लगेगा। 2-2.5 घंटा लगेगा। अच्छा, আলিশা হোমস্টে का ओनर। और दूरे नाथुला जावर रास्ता। ये रास्ता की पहले से ही था? पहले से छोटा था। छोटा था, अभी बड़ा हो रहा है। हाँ, अभी बड़ा हो रहा है ना। अभी आई हुई बड़ा किया। ये नाथुला जावर नतून रास्ता होच्छे आर्मी के लिए। बड़ा बड़ा ये गैली बोलता है। हाँ? क्या बोलता है? गर्लिंग। वही अभी तक बजा रहा था ना? हाँ? अभी भी बजेगा। अच्छा, रिचुअल्स में लगता है ना ये सब? क्या प्राइमरी ना हायर सेकेंडरी? हाई स्कूल भी है? अच्छा अच्छा। हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल जाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आप लोगों का? ओदलाबाड़ी। अच्छा, सिलीगुड़ी ओदलाबाड़ी। नियरेस्ट ज़्यादा तो घर नहीं है, इतना ही सारे 300-400 घर है। बड़ा गाँव है। दिखने में तो इतना ही लग रहा है। वो नीचे नदी तक है ना। ओ अच्छा अच्छा। আমি এই রাস্তাটা দিয়ে সিঁড়িটি দিয়ে উপরে উঠে এলাম। এইখান থেকে চুইখিম ভিলেজটা, আর এইখান থেকে নাথুলা যাওয়ার যে রাস্তাটা ওটা তৈরি হচ্ছে, পুরোদমে কাজ চলছে। এদিকটাও কাজ চলছে। আর আগের রাস্তাটা সরু ছিল, এখন সেটি চড়া করা হচ্ছে। এই যে একদম টপ অফ দ্য হিল, একদম পাহাড়ের উপরে। আর এইখানে একটা টানেলের মতন মনে হচ্ছে। এর ভিতরে ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া হয়নি, তবে যাওয়া যায়। আগে সরু রাস্তা ছিল, এখন রাস্তাটি চড়া হচ্ছে। গ্রামেরই এক মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনায় এই রিচুয়ালস পালন করা হচ্ছে। मेरा जाने पड़ा। চুইখিম ভিলেজ থেকে আমাদের যাত্রা আবার শুরু করলাম। ওদিক দিয়ে লাভা চলে যাবে, কোথায় আছে দেখে খুঁজে বার করতে হবে, ওর এন্ড দেখে আসতে হবে। লিসকোলা, ওই যে লিস নদীটা আছে না, ওই লিস খোলাতেই না। হ্যাঁ, কোথায় গেছে কি জানি। কত যে রাস্তা, কেউ থাকলে জিজ্ঞেস করতাম না, কি সুন্দর। এটা তো লুক।
sliding. এটা কি নিজে ধসে পড়েছে না it is লাস্টিং ফাস্টিং natural, করেছে natural. ন্যাচারাল? It's a very loose materials, gravels. একদম ফুল ঝাড়ু তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ কি সুন্দর। These are naturally grown bush, wild bushes, as it looks like bush. কত It's also kind of you can take photos from this picture. শান্ত নিরিবিলি আর অসম্ভব সুন্দর চৈকিম ভিলেজের মাঝখান দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। ওই ভিলেজে কি রয়েছে? Road I am enjoying, beautiful. 4 কিলোমিটার। কোন পাহাড়টাতে বাড়ি করে বেশি লেট করতো? আমরা এরকম একটা পাহাড়ে একা একা এটাই লিস নদী না? The upper side of the upper course of the Lis River, which we enjoy down there near the thing. That is not the road, this is the road. It goes to River Valley. না এইভাবে পার হয়ে বলে তারপরে বললো যে রাস্তা নাই, কিন্তু রাস্তা নাই মানে এই যে পিচ রাস্তা নাই, ওইটাই নাই, এটা খোলা। কেউ সাহস দিচ্ছে, কেউ দিচ্ছে না। হ্যাঁ কেউ বলছে नहीं जाएगा, कोई बोलते हैं जाए नहीं जाएगा जाता है, छोटा गाड़ी चला जाएगा। This is for the chimney I'm missing here. বুঝছো? Anyway. এই ভগবান। Yes. No, I'm purchasing chimney very soon. Today I have decided now. I have to take one. But this car is also very powerful. No problem. With ease and comfort, my vehicle is moving forward. As on the river bed, finally. যাও পাথরের উপর দিয়ে Bumpy ride. এইসব গাড়ি নিয়ে যাও তুমি। Huh? পাথরের উপর দিয়ে এইসব গাড়ি নিয়ে যাও। আর এই গাড়িটা কি? ওই যে ওখানে জল আছে, জলটা কি করে পার হবে? সমস্ত যাবে। না গেলে ফিরে যাবো। There's no way. এই জায়গাটার কি নাম জানি না, সন্ধ্যেবেলা এখানে এসে পৌঁছেছি। তবে এটা লিস নদীর ধারা, আর আমি লিস নদীর মাঝখানে, যেহেতু জল খুব একটা নেই, অনেক পাথর রয়েছে, জলের সুন্দর একটা শব্দ, এই নদীর এই শব্দটা খুব ভালো লাগে। লিস খোলা বলে, আর রাস্তা তো নেই, এদিক দিয়ে গাড়িটা যাবে। দেখি, চারিদিকে অদ্ভুত লাগছে, অদ্ভুত। এই গাড়ি নিয়ে কি অসুবিধা দেখুন, এই জন্যই একটা বড় গাড়ি দরকার। যাক, উঠে গেছে, চলুন এবার। এখানেও একটা ব্রিজ হবে, পুরোদমে তারই কাজ চলছে। সন্ধেবেলা এত সুন্দর একটি জায়গায় এসে পৌঁছেছি। লিস নদী, লিস খোলা বয়ে চলেছে, একদম অল্প জল, শুধু পাথর। জাস্ট আমাদের গাড়িটা পেরিয়ে এলো। যারা প্রাইভেট কার নিয়ে লুপ ব্রিজ দেখতে আসেন, বাগড়াকোটের লুপ রোডটি যে হয়েছে নতুন, ওখানে তো প্রচুর পর্যটক দেখতে আসেন। যারা প্রাইভেট কার নিয়ে আসেন, আমি বলবো তাদেরকে ওই লুপ ব্রিজ দেখে আবার ফিরে না গিয়ে আপনারা এগিয়ে আসুন, একটু সময় নিয়ে এগিয়ে এসে সেই রাস্তা ধরেই, এই রাস্তাটি চলে যাবে কালীছোড়া, তারপরে কালীছোড়া হয়ে আবার সেবকে জয়েন হবে, তারপর তো শিলিগুড়ি। দারুণ দারুণ জায়গা চোখে পড়বে, সত্যি প্রকৃতি কি বলবো আর, এত সুন্দর। এদিকটা আসা হয়নি কোনো দিনও, নতুন নতুন রাস্তায় আসছি, আর নতুন রাস্তা আসা মানেই
অদ্ভুত ধরনের একটা ভালো লাগা, নতুন সব কিছুই দেখছি, অদ্ভুত। তবে বৃষ্টি কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত বর্ষার সময় এই রাস্তায় না আসাই ভালো। Next time we'll visit this place, we'll see the beach already done. এ বাবা রে, তোমার গাড়ি যাবে এবার। এই জন্যই একটা ল্যান্ড রোভার লাগবে আমাদের। ল্যান্ড রোভার না, যেটা নিব এমনি কি নিতে যাচ্ছি, এমনি রাতে ঘুম হচ্ছে না আমার। এই যে সব ফুল ঝাড়ুর গাছ। এই যে এগুলো হয়েছে না, এগুলো কেটে কেটে নিয়ে যায়, এই যে কেটে কেটে নিয়ে গেছে। চুইখিম ভিলেজ লিসখোলা পার হয়ে অনেকটা পথ, মোটামুটি 3-4 কিলোমিটার এসে এখানে একটা জায়গা পড়লো কালিম্পংয়ের মাকুম ভিলেজ বা রামেত্য দ্বারা লেখা আছে। এখানে একটি উপরে হোমস্টেও দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর একটি ভিউ পয়েন্ট। এই হচ্ছে উপরে এই মাকুম ভিউ পয়েন্ট। আজকে একটু আকাশটা মেঘলা আছে। ওয়াও, এই যে আমাদের দুটো অনেকটা নিচে নেমে গেছে। এখানে একটা সিঁড়ি রয়েছে। হ্যাঁ, কত যে গ্রাম, কত যে, হ্যাঁ এই যে ওরা উঠছে পাহাড়ের গায়ে, পাহাড়ের টপে কত যে ভিলেজ, ছোট ছোট। ওই নিচে কত দূর অবধি যাওয়া গেছে ওখান থেকেই? ধাপ চাষ আছে অনেক, তবে সব থেকে বেশি যেটা সেটা হচ্ছে ফুলঝাড়ু। এখানকার মেইন জীবিকাই বোধহয় ফুলঝাড়ু বানানো। প্রচুর ফুলঝাড়ুর গাছ দেখলাম। এই যে এখানে 2-1টি রেস্টুরেন্ট রয়েছে, উপরে হোমস্টে। $1300 with pudding, including breakfast, lunch, dinner. Hey, boli school छ कि छैन? भन्नुस्? भोलि सुलासु लाग्दैन रे कान्छी भन्दिनुस् न, भन्नु न। ह यता फर्केर भन्दिनुस्। बली स्कुल छ? छैन भन्दिनुस् न। छैन? किसलाई छैन? के छ बली? टिचरहरू उता टुर जानुहुन्छ अरे कि। ও ট্যুর जानुहुन्छ? একটা লোকও নাই। এই যে এইগুলো ঘরেই থাকবে লোকজন, গান চলছে। और ये कहाँ क्या है ऊपर? व्यू पॉइंट है, क्या नाम? सनराइज। ओ सनराइज व्यू पॉइंट। अच्छा, এইখানে একটা সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট আছে। পানবুদারাতে হোমস্টে আছে, নিচে চুইংখাম ওখানে আছে হোমস্টে। ওখান থেকে এইগুলো জায়গা কিন্তু কভার করে নেওয়া যায়। প্রচণ্ড নিরিবিলি। এখানে তাও 2-1টা গাড়ি দেখা গেল। এটা ওই দিক থেকে কাছে, তো কালীঝোড়া থেকে এই সাইডটা কাছে হচ্ছে, এই জন্য আস্তে আস্তে।
চলছে বাড়ি পৌঁছে 50টা বাজে নিশ্চয়ই। ওকে এটা কি এই পানবো রাজু यो पानबू जाना कता यही हो ल ल थ्याङ्क यू भ्यू पोइन्ट यही हो ल थ्याङ्क यू ल ल थ्याङ्क यू ওইরা আসছে এখানে হোমস্টেতে আছে গেস্ট এসছে Papa, this is Panbudara and there is a temple there made. Will I stop here? Oh, it is viewpoint. Oh বাবা এত দোকান বোকান করতে দিয়েছে ওই মাকো ভিউ পয়েন্টটাই তো দেখতে ভালো লাগছিল তাই না? এটা নষ্ট করে দিয়েছে দোকান করতে দিয়ে। এই যে গেট ওয়েলকাম ভিজিট টিকিট কাউন্টার যেও না পানবুদারা উফ ঠান্ডা লাগছে এবার একটা হাওয়া আসছে না ঠান্ডা উফ বাবারে হ্যাঁ এখান থেকে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে আকাশ ইয়েটা পরিষ্কার থাকলে কি ভালো লাগতো না সেবকের ব্রিজ করোনেশন তাই হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছিলাম যে সেবকের এখান থেকে দেখা যায় ও বাবা কিছুই দেখা যাচ্ছে না কি ঠান্ডা রে এই যে সেবকের বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে তিস্তা নদী আর এদিকে সব পাহাড়ি ভিলেজ এক একটা পাহাড়ের গায়ে এখানে এলে কিন্তু আমাদের মতো এত দেরি করে এলে হবে না একটু আগেই আসতে হবে আমাদের খুব লেট হয়ে গেছে এখন প্রায় সন্ধে আর প্রচণ্ড ঠান্ডা হাওয়া নিচ থেকে উপরে আসছে থাকতে হচ্ছে না খুব ঠান্ডা তো হবে চারিদিকের ভিউটি অসাধারণ পানবুদারার এখান থেকে সেবকের বৃষ্টি দেখা যাচ্ছে তিস্তা নদী আর পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ের টপে অনেক ছোট ছোট ভিলেজ বা কখনো দু একটি শুধু বাড়ি দারুণ দারুণ অদ্ভুত তবে একটু শিলিগুড়ি থেকে আগেই বেরোতে হবে ধীরে ধীরে আমরা তো এখন সন্ধে হয়ে যাচ্ছে না আর অনেকটা পথও আমরা কভার করলাম এখন পাঁচটা পাহাড়ে কিন্তু ওই পাঁচটা মানে বেশ অনেকটাই সময় আর কি সন্ধ্যা টাউনে যেরকম আমাদের পাঁচটা কোনো ব্যাপার না পাহাড়ে পাঁচটা মানে ম্যাচ হয়ে গেল প্রচণ্ড ঠান্ডা পানবুদারার যেসব ইউটিউব আমি দেখেছি প্রচণ্ড ভিড় দেখেছি অনেক পর্যটক দেখেছি কিন্তু আজকে শুধু আমরাই পর্যটক এই পর্যটন কেন্দ্রে আমরা একাই এই 3-4টে প্রাণী ঠান্ডা আছে প্রচুর নিচ থেকে ঠান্ডা হাওয়াটা উঠছে না শিলিগুড়ি থেকে কিলোমিটার হবে জানি না তবে কালীঝোড়া থেকে এদিক দিয়ে এলে পরে 9 কিলোমিটারের মতন আমরা তো অন্য রুট ধরে এলাম কালীঝোড়া থেকে এখানে 9 কিলোমিটার পানবুদারা তো আমরা এখন কালীঝোড়া হয়েই ফিরবো কালীঝোড়া হয়ে সেবক হয়ে বাড়ি আর এলাম হচ্ছে বাগরাকোট হয়ে লোকপুল দেখে তারপরে অনেক ভিলেজ পড়লো খুব সুন্দর সুন্দর অনেক ভিউ পয়েন্ট পড়লো সম্পূর্ণ রাস্তাটাই কভার হয়ে গেল সম্পূর্ণ রাস্তাতে কি কি রয়েছে কেমন জীবনযাপন কেমন ভিলেজ এসব দেখা হলো একটা নতুন রাস্তার সন্ধান একটা নতুন রাস্তা হয়েই আমরা এলাম দারুণ এনজয় করলাম সম্পূর্ণ রাস্তাটি আর এই মাঝে মাঝে এক একটা করে ভিউ পয়েন্ট এক একটা করে ছোটো ভিলেজ সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি যারা প্রকৃতিকে খুবই ভালোবাসেন আমাদের মতো তাদের ভীষণ ভাল লাগবে চলে আসুন কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি এই রাস্তা ধরে কালীঝোড়ার দিকে এগোতে এগোতে
তিস্তা নদীটা বেশ দেখা যাচ্ছিল, আর তার সাথে সেবকের করোনেশন ব্রিজ, যার উপর দিয়েই আমরা একটা গোটা পাহাড়ের চারিপাশে ঘুরে এলাম। ওইদিকে কি এত চওড়া? হ্যাঁ, এগোতে এগোতেই মাঝে মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ছি প্রকৃতির অসাধারণ ভিউ দেখার জন্যে। শুধু তাই নয়, এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল টু সিকিম নতুন রেলপথের কিছুটা অংশ, আর কালীঝোড়ার এই হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টটিকে এখান থেকে দেখতে কিন্তু বেশ লাগছে। Electricity here to stop the water, utilizing the force, generating energy, converting into electric energy. This is the transformer. কত বড় না? These are the station, energy station, and this below we are heading towards barrage, where the river Tista water is stopped, and log gate is there. They allow the water to pass through the log gate in a controlled manner and generate energy out here, hydroelectric energy. Yes, tricolor. You can see the electrical illumination, tricolor illuminations. Power station is there in front of us. এই দুইটা কম্বিনেশন এক জায়গায় হয়েছে, ব্রিজটা এদিকে ওটা দেখার ব্যাপার, আবার এদিকে হাইড্রো প্রজেক্টটা। These are the NHPC's office, I think, and the quarter of Christian engineers quarter. Panbu village on top. Switchboard, acha, CSF barrack and powerhouse. This is powerhouse. তো এই Powerhouse in front of you, the powerhouse. Can you see the jol? They allow water to go through the barrage and generate energy. Powerhouse, 160 megawatt power taking. ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি করছো? হ্যাঁ, বন্ধ করো। যে ব্রিজটি পেরিয়ে এলাম সেটি ভারতের জাতীয় পতাকার রঙের আলোকসজ্জায় সাজানো রয়েছে। সন্ধেবেলায় পাহাড়ের উপর থেকে কালীছড়ার এই হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টটিকে দেখতে কিন্তু বেশ লাগছে। এই যে ব্রিজটা বাবা এত কাছে চলে আসলো, দেখো কত বড় ব্রিজ। হ্যাঁ, টানেলটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টটি পার হয়েই ন্যাশনাল হাইওয়ে 10 নম্বর জাতীয় সড়কে উঠতেই সামনে পড়বে এই নতুন রেলপথ। এক পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আরেক পাহাড়ের ভেতরে প্রবেশ করা বেঙ্গল টু সিকিমের এই রেলপথ দেখতে সত্যিই অবাক লাগছে। এই বাবারে, বিশাল একখানা ব্রিজ। ওই পাহাড় থেকে ট্রেনটা আসবে, টানেল দিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে আবার টানেলের ভেতরে। চারপাশে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা তিস্তা নদী, আর তিস্তা নদীর উপর হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট, আর এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে চলে যাওয়া নতুন রেলপথ, সব কিছু মিলেমিশে কালীছড়া কিন্তু পর্যটকদের কাছে জমজমাট। দারুণ একটা দিন অতিবাহিত করে এই সেবকের করোনেশন ব্রিজের সামনে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সেবকের পাহাড়ি রাস্তা ধরে শিলিগুড়ির দিকে। আমার পরের পর্বে থাকছে দার্জিলিং হিলকাট রোড এবং তার সাথে আরও অনেক কিছু। ততক্ষণের জন্য টাটা।